ہم اپنے نبی کی حرمت پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں، جذبات جمع الفاظ کڑک تلواریں تیز دھار ہیں، تلواریں تیز دھار ہیں، اس عمل پہ نازا ہو مسلم۔ 7 ستمبر کا دن ہے، کل 6 ستمبر کا دن تھا یوم دفاع، کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا انڈیا کے خلاف، کہ وہاں سے کیا کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، یہ ایک آزاد ملک حاصل کیا تھا، اور پھر 1965 میں دفاع کیا۔ آج کے دن یوم فضائیہ، کہ ایم عالم نے 5 طیارے 60 سیکنڈ میں گرائے تھے، اور پھر آج ہی کے دن 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا۔ وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، جو اس کے بعد کہے گا وہ کافر ہوگا۔ ایک جو کچھ قادیانی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اس پہ زور لگایا ہوا ہے۔ تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آئے ہیں قاری محمد طارق سلیم صاحب اور معاذ صاحب، آپ کو اس پہ جو ہے اپنی روشنی ڈالیں گے، بتائیں گے خاتم النبیین کے متعلق، ختم نبوت کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین لا نبی بعدی اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے اور آپ کے آقا ابھی ٹھیک حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا بھی عقیدہ ایمان کیا ہے؟ حضور ہمارے آخری، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ حضور آخری نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، یا ہمارا فلاں شخص آخری نبی ہے، یا حضور کی بعد نبوت کے بعد وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے دل کے اندر اس بات کو پیوست کر لیں، اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے الحمدللہ ہمیں یہ بات سکھائی، ہمارے ٹیچر حضرات نے ہمیں سکولوں کے اندر درس دیا گیا، یا مدارس کے اندر، یا اس پر ہم نے کانفرنسیں کی، اس پر ہمارے علماء کرام نے ہمیں پیغام دیا۔ ہم جمعوں کے موقع پر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ہمارے علماء کرام الحمدللہ اس پر پیغام دیتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو ہم نے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ غیر مذہبی لوگ، جو بد مذہب بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ایسے چھپے طریقے سے کہ مجھے اتنا علم نہیں، میرے ساتھ بیٹھنے والا شخص وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تو میں نے ان کو پہچاننا کیسے ہے، یہ میں آپ کو بات بتانے آیا ہوں۔ اب ختم نبوت کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، حضور نے فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا اس پر ایمان عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، حضرت عمر ہوتے، یعنی کہ فضیلت بتائی، عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا کہ حضرت عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو اب میں نے جب شروع میں پڑھا لو کان بعدی، لو شروع میں آیا، اس کا مطلب ہے اگر۔ اب آپ خود سمجھیں گے، جہاں اگر آتا ہے وہاں مگر بھی آتا ہے۔ لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، مطلب کیا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے اس بات کو سمجھا دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سمپل سی چھوٹی سی بات ہے، میں بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور ہم اس کو یاد کر لیں، اور اپنے ہم گھروں کے اندر جائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو بھی اس پر بتا سکیں کہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ حضور کے زمانہ کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا
अगर मेरी नबूवत का मुनकिर कोई आए और मेरी नबूवत का इनकार करे और वो खुद को नबी ठहराए या किसी और नबी को माने तो उसको कत्ल कर दो। हालांकि अगरचे वो खिलाफ काबा के अंदर भी लिपट जाए, जो खिलाफ काबा बना हुआ है ना, हम काबा के रसीद देखते हैं उसके साथ पत्थर रखते हुए, अगर उसके अंदर भी कोई लिपट जाए उसे वहीं कत्ल कर दो। और साहबा ने ऐसा किया। हालांकि हमारे उलमाए किराम हमें मसला ये बताते हैं, जब मैं और आप अल्लाह पाक हम सबको हज उम्र की सहारत हासिल नसीब फरमाए तो हम जाते हैं तो हमारे उलमाए किराम हमें मसला बताते हैं कि हुदूद हरम जहाँ वो मक्का बना हुआ है उसके इर्द गिर्द जितना सहन है, अगर एहराम की हालत में आप जाएंगे तो आप वहाँ मक्खी मच्छर कीड़ी या किसी चीज़ का शिकार नहीं कर सकते, किसी चीज़ को मार नहीं सकते, जायज़ नहीं है। ये मेरे और आपकी शरीयत और इस्लाम हमें बताता है, उलमा हमें दरस देते हैं, किताबें हमें दरस देती हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर नबूवत का मुनकिर हुआ वो बेशक खिलाफ काबा तो क्या, अब काबा के अंदर भी चला जाए तो लेकिन मेरी नबूवत का मुनकिर है, मुझे अपनी नबी नहीं मानते उसे वहाँ कत्ल कर दो। साहबा ने ऐसा किया जिसकी नतीजे में खिलाफ काबा भी कट चुका था। इसकी एक और अहमियत बता दूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जितनी जंगें हुई हैं, गज़वात हुए हैं, कुफ़ार के साथ जंगें लड़ी गई, उसके अंदर जितने सहाबा किराम शहीद हुए उनकी तादाद है 259। कितनी? 259। लेकिन एक जंग जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ी गई, मुसैलमा कज़्ज़ाब वो बदबख्त है जिसने नबूवत का दावा किया। उसने कहा कि हुजूर आपकी नबी हूँ, मैं आपकी नबी हूँ। फिर सहाबा किराम ने उसका डट कर मुकाबला किया। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त्म नबूवत के पहले शहीद हैं, उनको मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बुलाया। उसने कहा कि क्या तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान कहता हूँ। कहने लगा हुजूर तो आप भी नबी मानते हो? कहने लगे हाँ आप भी नबी मानता हूँ। कहने लगे क्या मुझे भी नबी मानते हो? कहने लगे हज़रत ने फरमाया साहबी ने कि मेरे कान ये बात सुनना भी गवारा नहीं करते जो कि बकवास कर रहा है, यानी कि उनका ईमान था। उसने कहा कि मुझे तस्लीम करो मैं नबी हूँ। कहने लगे मेरे कान सुन नहीं रहे तो क्या बकवास कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया, उनके एक बाजू काट दिया। कहने लगा अब तो मान लो। कहने लगा मुझे अब पक्का यकीन हो गया तू नबी हो ही नहीं सकता, नबी का ये अमल नहीं होता, नबी इतना जैसे तेरे जैसा बदबख्त कोई नबी नहीं बन सकता, लिहाजा अब तो मुझे पक्का यकीन होगा क्योंकि नबी है ही नहीं और न मैं ये सुनना गवारा करता हूँ। फिर कहने लगा उन्होंने दूसरा बाजू काट दिया। क्या लगा तेरे दोनों बाजू कट चुके हैं, मेरे जिस्म के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो मुझे नबी मान ले। सादी कहने लगे मैं तुझे नबी मानने के लिए तैयार तो तब हूँगा जब मेरे कान ये बात सुनना गवारा करेंगे। यानी कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया उसका। उन्होंने बाजू काटे, टांगे काट दी, पाँव काट दिए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लिए साहबी ने। लेकिन ये बात उन्होंने रोज़े महशर तक ये बात मनवा दी कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है और हम अपनी जान के टुकड़े तो करवा सकते हैं, अपने बाल बच्चे इस मिशन पर शहीद करवा सकते हैं, अपना माल अपनी जायदाद अपना सब कुछ हुजूर के जूतों पर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी और गैर नबी को नबी नहीं तस्लीम कर सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि हमें उलमा दरस दिया, उलमा ने दरस दिया। हम बगैर दलील की ये बात मानते हैं तो हुजूर हमारे आप ही नहीं है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। और हमारे उलमा ने इतने तक भी कहा कि अगर कोई कादियानी या गैर मजहब आदमी आपके सामने आए और आकर ये ऐलान करे, ये बात करे कि आपके नबी आखिरी नबी कैसे और हमारे नबी को आप क्यों नहीं मानते, अगर कोई मुसलमान उनसे दलील मांग लेता है, मैं उनको दलील देगा कि ऐसे हमारे नबी हैं, उनको दलील मांग ले कि तेरा नबी कैसे जो है ना वो नबी बन सकता है, दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाता है। ये हमारे उलमा का फतवा है। लिहाजा हम तो पक्के ठहरे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं काफिर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुतलक काफिर, नंबर 2 मुर्तद काफिर, नंबर 3 जिंदीक काफिर। मुतलक काफिर वो है जो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं काफिर हूँ और हमारी सोसाइटी जो हम बैठे हैं हमें वो मुस्लिम कहते हैं, अपने आप को नॉन मुस्लिम कहते हैं, ईसाई अपने आप को ईसाई कहते हैं, यहूदी अपने आप को यहूदी कहते हैं और हमें वो मुसलमान कहते हैं। दूसरे नंबर पर है मुर्तद काफिर। मुर्तद काफिर वो है जो पहले तो मुस्लिम था, मुसलमान था, लेकिन किसी वजह से वो इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब के अंदर चला गया, उसने ईसाइयत कबूल कर ली, क्रिश्चन हो गया या यहूदी हो गया या कादियानी हो गया, तो वो मुर्तद काफिर है।
तीसरे नंबर पर है जिंदीक काफिर। जिंदीक काफिर वो है जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, इसके बावजूद अपने आप को वो मुसलमान कहता है और हम मुसलमानों को वो काफिर कहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया यहूदियों के साथ तो तजारत भी हो सकती है, लेन देन हो सकते हैं, लेकिन जो जिंदीक है या मुर्तद है वो इस्लाम से फिर गया, इस्लाम को छोड़कर कादियानी या कोई और मज़हब में चला गया, या वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो हम हमें काफिर कह रहे हैं, ये जिंदीक काफिर, ये आस्तीन कसान, ये मुनाफिक, ये गद्दार, इसके साथ लेन देन करना भी हराम है। कादियानियों की मसनूआत प्रोडक्ट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बाजार के अंदर, मैंने हर चौक के अंदर अपनी टीम के साथ हर चौक के अंदर जाकर खड़ा हुआ, आधा 10-15 दुकानदारों को इकट्ठा किया, हमने वो बनवाए हैं प्रोडक्ट, हमने हर दुकान वाले को दिखाए और दुकानों को तकसीम भी किए कि ये कादियानियों को प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ लेन देन हमारे उलमा का मुतफ़िक़ फैसला है, लेन देन हराम है, क्योंकि ये इस्लाम को एक बड़े गलत तरीके से लेते हैं। तो इनके साथ लेन देन करना हराम है, इनके साथ रिश्ता नाता करना हराम है, इनके साथ रहना और इनके साथ रहना उठना ये सब हराम है। हमने पूरे जितने भी हैं पूरे बाजार के अंदर टेस्ट किए और हम हर चौक के अंदर खड़े का ध्यान रखिए, नेट पर हमने डाले हुए हैं हड़ाली रोड के अंदर, तो हमने अलहमदिल्ला इस पर बात कर रहे हैं हड़ाली के अंदर। अब आप बच्चों को हम क्या बता रहे हैं कि हम अपने अकीदे को मजबूत कर लें, हमने अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है, हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, हमने अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है, हमने अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, हमने अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है और उनको खुश करना है। अपनी फील्ड के अंदर हर शख्स आगे बढ़ेगा और इन्हीं बच्चों में से कोई फौज के अंदर जाएगा, कोई किसी और महकमे के अंदर यानी जॉब लगेगी, या आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे, कोई तजारत करेगा, तो आप अपने दिल के अंदर ये बात दिखा लें, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे आप यहाँ का माहौल सिर्फ न देखें कि हड़ाली के अंदर तो माशाल्लाह मुस्लिम सोसाइटी है, यहाँ कोई कादियानी है वो कोई और दूसरा मज़हब नहीं है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह यही तरह मिल जाए तो हुजूर हमारे आप नबी हैं। लेकिन जब आप इस इलाके से निकल कर बाहर जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे या इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे, तो वहाँ आपको हर दूसरा शख्स ऐसा मिलेगा जो ऊपर से मुसलमान बना हुआ होगा लेकिन अंदर उसके कुफर होगा, दंग होगा, और उनको हम कहते हैं कादियानी। वो क्या है? वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें काफिर कहते हैं, और हमें गुमराह करने के लिए वो कलमा पढ़कर सुनाएंगे। वो कहते हैं जो आपका कलमा वही मेरा कलमा, जो आपका कुरान वो मेरा कुरान, जो आपका जो है नमाज का तरीका वही मेरा तरीका, वो सब कुछ वही बताकर फिर कहेगा यार मौलवियों ने तो तुम्हें ऐसे पागल बनाए हुए हैं, मेरा और आपका तरीका और अमल और शरीयत एक ही है। लेकिन हालांकि वो जहाँ हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद किसको रहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो मोहम्मद रसूल के कलमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल के अंदर इस बात को मजबूत कर लेना है, और अगर कहीं भी कोई भी कादियानी या कोई भी ऐसा शख्स मिले और हमारे दरमियान में शुरू को शुरुआत पैदा करे, तो हमारे किसी भी मुसलमान भाई को तकलीफ लग रहा हो और उसे अंदर से तबलीग कर रहा हो, ये खुलेआम तबलीग नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के कानून की तरफ से इनकी इजाज़त नहीं है, लेकिन अंदर इनकी गेमें चलती हैं और बड़े तरीके से छुपे रसूल को ऐसा अखलाक दिखाएंगे कि आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे, यार ये बंदा काफिर कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा अखलाक वाला है जी। हम देखते ना कोई मीठे अंदाज से बात करे तो हम उसके होकर रह जाते हैं। तो हमने आपस में मुसलमानों से कहा ये भाईचारा और दोस्ती रखें, लेकिन अगर आपको पता चल जाए वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये नाम भी याद रखें, अहमदी कहते हैं, हम मोहम्मदी हैं, हुजूर को मानने वाले, वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, तो अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप और ये मिर्ज़ाई कादियानी जितने हैं, पाकिस्तान की असम्बली के अंदर जब ये 1901 के अंदर इसने दावा किया तो उलमाए किराम ने और दीगर तमाम मकातब फिक्र के जितने उलमाए किराम थे और जितनी अवाम नास सब मुत्तहिद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर ये बिल पास करवाया 7 सितंबर को। आज भी 7 सितंबर है, 1974 की वो 7 सितंबर याद 7 सितंबर थी जो इन कादियानियों को मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। और हमारे उलमाए किराम ने असम्बली के अंदर बिल पास कराया गया, कादियानी लाहौरी ग्रुप ये कौन है? काफिर हैं। आप कह दें कौन है? काफिर है। हमारे हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, वो कौन है? काफिर। का गुस्ताख कौन है? काफिर है। ये मेरे और आपका ईमान होना
چاہیے. اور 7 ستمبر کو چونکہ یہ بل پاس ہوا تھا, آج 7 ستمبر ہے, ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں کہ 14 اگست کو میرا ملک آزاد ہوا تھا. حالانکہ ہمارے جتنے ڈیرے ہیں وہ امریکہ کے غلام اور پٹھو بنے ہوئے ہیں. میں سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا ہوں مجلس کو, کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ صرف ختم نبوت ہے. تو میں اپنے ختم نبوت کی اسی عنوان پر رہوں گا کہ انہوں نے کوشش کی, بارہا کوشش کی کہ قادیانیوں نے کسی طریقے ہمیں پاکستان کے اندر یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں, بل پاس ہو چکے ہیں, اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم ہو جائے, نرمی ہو جائے, رد و بدل ہو جائے. لیکن الحمدللہ آپ اور ہم جیسے جو ہیں مسلم الحمدللہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, ہر میدان کے سامنے کھڑے ہوئے سب بڑا جواب بن کر اپنے بچے یتیم کروا لیے, اپنی بیویوں کو بیوہ کروا لیا. یعنی کہ دنیا سے وہ چلے گئے شہید ہو گئے. مال روڈ کے ہر درخت, مال روڈ گواہ ہے, اس پر کتنی خون ریزی کی گئی. ہر درخت کے ساتھ ایک عالم کو پھندا ڈال کر لٹکایا گیا. الحمدللہ وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور اس مشن کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر کامیاب ہوئے. متفقہ طور پر یہ بل پاس کروائے گئے قادیانی کافر. ہم نے بھی اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے. حضور ہمارے آخر نبی اب 7 ستمبر کی مناسبت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ 7 ستمبر آ چکے, 7 ستمبر ہے. پورے ملک کے اندر, ہمارے پاکستان کے اندر اس دن کو بڑے جشن کے طور پر, خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا چونکہ جس طرح ہم یوم آزادی کہتے ہیں کہ برتھ ڈے فلاں ڈے, بدر ڈے, مطلب کئی ڈے نام رکھے ہوئے ہم نے. جس طرح کل 6 ستمبر تھا, یوم دفاع تھا, تو ہم نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا الحمدللہ. لیکن اب جو ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. ہم نے اس کو اس سے بڑھ کر ملک بعد میں, جماعتیں بعد میں, ہمارے سب کچھ بعد میں, حضور سب سے اول ہیں, حضور سب سے پہلے ہیں. ہم نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اپنے گھروں کے اندر جا کر بتانا ہے کہ ہمارے سکول کے اندر الحمدللہ آج ایک معلم آئے, ایک ادنا سا ختم نبوت کا نوکر آیا, اور آپ کے ٹیچر بھی الحمدللہ آپ کو اس چیز کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ اس پر بھی شکر ادا کریں کہ آپ کے مذہبی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بڑا ماحول آپ کا مذہبی, دینی مذہبی ماحول ہے, تو آپ کو یہ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. تو آج میں بھی اسی سلسلے کے اندر حاضر ہوا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر جا کر بتانا ہے کہ حضور ہمارے آخری نبی ہیں, اور اس میں ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں. حضور کے بعد اسے نبی کو تبلیغ کرنے کے لیے ہم تیار نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. اور آج اسی دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہوئے ہم نے ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے, ختم نبوت ریلی, جو ہم نے نور حیات کالونی جامعہ ابو ہریرہ مدرسہ ہے, اکثر کالونی کے بچے بیٹھے ہیں, اکثر میرے شریف بھی بیٹھے ہیں, شریف بیٹھے ہیں, تو وہ بخوبی جانتے وہ دوسروں کو, بھائیوں کو بتا دیں جو بڑے بچے ہیں, بڑی کلاسوں کے, جی جو بڑے بچے ہیں نا, جو بائک چلا لیتے ہیں, ریسیں مقابلے وہ چیز نہیں ہے یہاں. یا یہ جشن جس طرح یوم آزادی ہم مناتے ہیں نا, سلنسر اتار کے لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. آج بڑے آرام سے, بڑے اہتمام سے ہم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے, کسی دوسرے ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچانی. وہ بچے آئیں جو سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, وہ ظہر کی نماز ہمارے جامعہ ابو ہریرہ نور حیات کالونی میں ادا کریں, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے موٹر سائیکل, یہ سائیکل ہے, سائیکل لے کر آئیں, موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل لے کر آئیں. اپنے اور دوستوں کو, اپنے گھروں میں جا کر والدین کو, بھائیوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں. وہاں نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ صرف 1-8 گھنٹے کے لیے ہم ریلی نکالیں گے, پورے ہڈالی کا وزٹ کریں گے. ختم نبوت کے نعروں سے ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا, اور ہر ہڈالی کا ہر چپا, ہر گلی محلہ انشاءاللہ ختم نبوت کے نعروں سے گونجنا چاہیے آج. تو کیا خیال ہے, آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت پر جان اپنی لٹا دیں گے, یہ جذبہ ایمان